बच्चों अज आप 10वीं जमात का पहला पाठ खेतीबाड़ी सहयोगी संस्थावां का दूजा हिस्सा सुनन जा रहे हैं। इस पाठ नाल संबंधित पहलों 9 संस्थावां बारे तुहानूं पिछली वीडियो च दस चुका। जेकर तुसीं अजे तक वो वीडियो नहीं सुनी तो इस विच लिंक दिता है उत्ते, तो उसनूं पहलां जरूर सुनो, फिर इस वीडियो नूं सुनना। ਅਤੇ इस चैनल नूं सबसक्राइब करो तो नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाओ तां जो तुहानूं हर पाठ की वीडियो समय सिर पता लग सके। तो ये खेतीबाड़ी सहयोगी संस्थावां वो ने जिथे तुहानूं रोजगार भी मिल सकता जो तुसीं इस खेतीबाड़ी विषय ग्रैजुएशन या पोस्ट ग्रैजुएशन करोगे। पंजाब राज बीज निगम लिमिटेड पनसीड, ये संस्था 1976 में स्थापित की गई। इस संस्था का मुख्य मंतव किसानां नूं वाजिब कीमतां ते गुणवत्ता वाला बीज मुहैया करना ਅਤੇ बीज पैदावार ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੀਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ पंजाब खेती उद्योग निगम, पंजाब एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड। पंजाब सरकार की यह इकाई 1966 ਵਿੱਚ होंद च आई। इस दा मुख्य मंतव खेती लागत वस्तुओं का मंडीकरण, खेती जिनसां की खरीद ਅਤੇ इकरारनामे की खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग राਹੀਂ खेती विभिन्नता लियाउण ਵਿੱਚ मदद करना है। खेती आधारित उद्योगों को उत्साहित करना भी इस अदारे का मुख्य काम है। पंजाब एग्रो फूड ग्रेन कॉरपोरेशन संस्था पंजाब खेती उद्योग निगम की एक वधीक शाखा के तौर पर 2002 विच होंद विच आई। ये संस्था भारतीय खुराक निगम FCI की तरफों पंजाब विचों किसानां कोलों कनक झोने की खरीद लई काम करती है। फिर अगला अदारा है पंजाब एग्री एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह निगम पंजाब खेती उद्योग निगम और पंजाब मंडी बोर्ड की बराबर भागीदार की इकाई है। यह मुख्य तौर पर ताज़ा और प्रोसैस्ड फूड, प्रोसैस्ड फल, सब्जियां और फुलों की निर्यात और खेती जिनसां के निर्यात लिए ढांचा बनाने में भूमिका निभाती है। अगला संस्था पंजाब खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड। पंजाब खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड 1958 में स्थापित किया गया सी। इस अदारे का मुख्य मंतव पेंडू उद्योगों और होर रोजगार शुरू करने वास्ते सहायक और होर सहायता प्राप्त करना है। ये एक अर्ध सरकारी संस्था है। अगला पंजाब राज किसान कमीशन। पंजाब की आर्थिकता विच 1950 तो 1990 तक लगातार चौखा वाधा होंदा रहा है। यह वाधा खेती पैदावार के वाधे कारण ही संभव सी, पर खेती विच उस तो बाद वाधे की दर काफ़ी घट गई और इस दे नाल नाल कुछ गंभीर समस्या भी आईयां, जिवें कि कुदरती साधनों की बेलोड़ी वरतों हुई और वातावरण के संतुलन विच विगाड़ आया। इस करके खेती की पैदावार का टिकाऊ रहना भी मुश्किल हो गया। इसे संदर्भ में पंजाब सरकार ने 2005 विच डॉक्टर GS कालकट की प्रधानगी हेठ पंजाब राज किसान कमीशन का संगठन किया। वित्त कमिश्नर विकास पंजाब और उप कुलपति पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और गुरु अंगद देव वैटनरी और एनीमल साइंस यूनिवर्सिटी लुधियाना समेत इसके 3 सरकारी मैंबर हैं। इन्हां तो अलावा राज के अगाह वधू किसान और खेती विग्यानी भी इसके मैंबर होंदे हैं। ये कमीशन हेठ लिखे काम करता है। पहला, राज विच खेतीबाड़ी और खेती नाल संबंधित खेतरां नूं जांचना और उन्हां दी वर्तमान स्थिति का मुलांकन करना, राज की खेती नूं सਦੀवी तौर पर टिकाऊ और आर्थिक पक्षों मजबूत करने लई सुझाव देने। फिर विश्व वपार समझौते के नतीजे वजों राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते तेजी नाल हो रही तब्दीलियां के संदर्भ में खेती विभिन्नता लियाउण लई दरमियाने और लंबे समय दी नीतियां
ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ। ਅਗਲਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਵਢਾਈ ਉਪਰੰਤ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਸੁਝਾਉਣਾ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਆਦਿ 'ਤੇ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇਫਕੋ, ਕਰਿਬਕੋ ਅਤੇ NFL, ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਿਮਟਿਡ ਇਫਕੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਿਮਟਿਡ ਕਰਿਬਕੋ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲਿਮਟਿਡ NFL ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਕੱਢ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਸੰਨ 1967 ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਇਫਕੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। NFL 1974 ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1980 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਕਰਿਬਕੋ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸਾਰ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ FCI, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਐਕਟ 1964 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਅਨਾਜ ਅੱਗੋਂ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਗਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅਦਾਰਾ ਕੌਮੀ ਬੀਜ ਨਿਗਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ NSC। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 1963 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ 600 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ 5 ਪਰਖ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਖਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਬੀਜ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬੀਜ ਦੀ ਵੰਡ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। 1929 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੋਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ, ਸੇਧ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 100 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 55 ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਵਨ ਖੇਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਬਾਰਡ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ 1982 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਦਫ਼ਤਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਮੂਹਿਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗ, ਦਸਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਅਦਾਰਾ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ WTO ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਨ 1948 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਜਨਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਰਿਫ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 23 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 160 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਿਰਫ 23 ਦੇਸ਼ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 160 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ 1995 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ, ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ, ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸਨਅਤੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਨਿਰਯਾਤ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਚਾਰੂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਅਗਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 1943 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਰੋਮ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ। ਅਗਲਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ